ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ रजिस्टर शिरगेरे आर.के. कोकाटे प्रौढ़शाले मुकल हुब्बಳ್ಳಿ। तो बच्चों, आज हम सबसे पहले एक पाठ का जो आशय है उस आशय को देखेंगे। वह पाठ है बाल शक्ति। इस बाल शक्ति पाठ के लेखक है जगतराम आर जी। तो सभी छात्र किताब निकालिए और किताब में आप देख सकते हैं कि आखिर में पाठ का आशय है। इस पाठ में 5-6 लड़के संगठित होकर अपनी बाल शक्ति को प्रकट कर रहे हैं। कुछ लड़के एक साथ रहकर अच्छी आदतों को अपनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सब बच्चे मिलकर अपने गांव को एक नया जीवन प्रदान करते हैं। इस पाठ द्वारा बाल शक्ति का महत्व बताया जा रहा है। नोड्री मಕ್ಕಳೇ, प्रस्तुत ಒಂದು ಪಾಠದ ಏನು ಆಶಯ ಐತಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಶಯದಾಗೆ इस पाठ में 5-6 लड़के संगठित होकर अपनी बाल शक्ति को प्रकट कर रहे हैं। ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ 5-6 ಮಕ್ಕಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಂದ ಒಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಏನದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। कुछ लड़के एक साथ रहकर अच्छी आदतों को अपनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आदत ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು। ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಂದ ಒಂದಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಏನು ಗುಣಗಳವ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಕೂಡ ಕಲಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। इतना ही नहीं, सब बच्चे मिलकर अपने गांव को एक नया जीवन प्रदान कर रहे हैं। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡಿ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಗ್ರಾಮ ಕೂಡ ಅವರು ತಯಾರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। इस पाठ द्वारा बाल शक्ति का महत्व बताया जा रहा है। ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಏನು ಬಾಲ ಶಕ್ತಿ ಪಾಠದ ಈ ಬಾಲ ಶಕ್ತಿ ಪಾಠದಿಂದ ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಠ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು। तो बच्चों, अब किताब निकालिए, हम पाठ को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लेखक का परिचय का अध्ययन भी यहाँ करेंगे। तो लेखक का नाम जगतराम आर। जगतराम आर जी का जन्म हिमाचल प्रदेश ऊना जिले में हुआ था। 16 दिसंबर सन 1910 को हुआ। आपकी पढ़ाई निकट गांव के DAV स्कूल में हुई। स्कूल के वरिष्ठ अध्यापक पंडित तुलसीराम जी की देखरेख में शिक्षा पाई। आप अमर शहीद भगत सिंह के साथ कई क्रांतिकारी घटनाओं से जुड़े रहे हैं। आप स्वतंत्रता आंदोलन के समय भाई परमानंद के साथ भी रहे हैं। बहुत बड़े देशभक्त थे और उनके साथ कई दिन अज्ञातवास भी किया। 4 अगस्त सन 1993 को जगतराम जी का देहांत हो गया। नोड्ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, लेखक का परिचय। लेखक ಹೆಸರು जगतराम आर। जगतराम आर्य ಅವ್ರ ಜನ್ಮ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಊನಾ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16, 1910 ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದರು। आपकी पढ़ाई ಅವರು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂಥ ಒಂದು DAV ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರು। ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ದು ವರಿಷ್ಠ ಏನು ಅಧ್ಯಾಪಕ ಪಂಡಿತ್ ತುಳಸಿರಾಮ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಅವ್ರ ಜೀವನದಾಗ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡೋರು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। आप अमर शहीद भगत सिंह के साथ कहीं क्रांतिकारी घटनाओं से जुड़े रहे। ಆಮೇಲೆ ದೇಶ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಶಹೀದ ನೇತ ನಾಯಕ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಅವರು क्रांतिकारी ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು। आप स्वतंत्रता आंदोलन के समय भाई परमानंद के साथ भी रहे और बड़े देशभक्त थे और उनके साथ कहीं अज्ञातवास भी किया है। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಂದೋಲನದ ಏನೋ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಸಮಯ ಏನಿತ್ತು ಆ ಹೋರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಯಿ ಪರಮಾನಂದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜಗತರಾಮ್ ಆರ್ಯ ಇವರು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತ ಕೂಡ ದೇಶಭಕ್ತ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು। ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅವರು ಈ ಜೇಲವಾಸಿಯನ್ನಂತೂ ಆ
ಜೈಲಿಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 4, 1993 इस्वी जगत राम ಅವರು निधन हुए। तो हम देश के पाठ को शुरू करेंगे। तो पात्र परिचय इसमें हम सबसे पहले देखेंगे। इस जो पाठ है, इस पाठ में रामू, श्यामू, मोहन, संजय, किशोर, मनोज स्कूल के छात्र हैं और स्कूल के जो गुरु जो अध्यापक है वह भी है और कलेक्टर साहब भी इस पाठ में एक प्रमुख पात्र है और उसी के साथ साथ वहाँ गाँव के बुजुर्ग लोग भी इस पाठ के जो प्रमुख पात्र परिचय है। तो अब हम पुस्तक में देखिए पहला दृश्य। रामू और श्यामू कंचे खेलने में व्यस्त थे। कंचे खेलने में ಗೋಲಿ ಆಡೋದು, ಕಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಲಿ ಆಡೋದು, ವ್ಯಸ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಮಗ್ನವಾಗಿ. ರಾಮು ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಮು ಅವರಿಬ್ಬರು ಆ ಗೋಲಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಗ್ನವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಮು कहता है श्यामू से, हरे वाले को मार श्यामू मारता है। ಆ ರಾಮು ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಮು ಏನು ಗೋಲಿ ಆಟವನ್ನು ಏನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವಾಗ ರಾಮು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಶ್ಯಾಮು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹರೇ ವಾಲೆ ಕೋ ಮಾರ್, ಹಸಿರು ಕಲರ್ ಏನು ಗೋಲಿ ಅದರ ಹಸಿರು ಕಲರ್ ಗೋಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿರು ಕಲರ್ ಕಂಚಿಗೆ ನೀನು ಹೊಡಿ. ಶ್ಯಾಮು ಮಾರ್ತಾ है, ರಾಮು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಶ್ಯಾಮು ಹೊಡಿತಾನೆ. ಅವಾಗ ಶ್ಯಾಮು कहता है लग गई ना, ला अब सारे कंचे मेरे हो गए। ಅವಾಗ ಶ್ಯಾಮು ರಾಮು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಲಗ್ ಗೈ ನಾ, ನೋಡಿ ಯಾವತ್ತು ಕೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೊಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಬಡಿತು ಕುಡು, ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಚೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಗೋಲಿ ನನ್ನ ಅದಾವ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಶ್ಯಾಮು ರಾಮು ಹೇಳ್ತಾನೆ. और रामू श्यामू से कहता है तेरे कैसे हो गए है, ಅದು ನಿನ್ನೆ ಹೆಂಗಾಯಿತು, निशाना तो नीले वाले को लगा है, हरा कंचा तो अलग पड़ा है। ನಿಶಾನಾ, ಆ ನಿಶಾನೆ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಏನು ನೀನು ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನೀನು ನಾನು ಹೇಳಿನಿ ಹಸಿರು ಕಲರ್ ಗೋಲಿ ಹೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿನಿ, ಆದರೆ ನೀನು ನೀಲಿ ಕಲರ್ ಗೋಲಿಗೆ ನೀವು ಹೊಡಿತಿದ್ದೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ನಿಂದಾಯಿತು, ಆ ಹಸಿರು ಕಲರ್ ಏನು ಗೋಲಿ ಐತಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದೈತಿ, ನೀನು ಹೊಡೆದು ಹಸಿರು ಕಲರ್ ಕಲ್ಲ, ನೀನು ಎದಕ್ಕೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ನೀಲಿ ಕಲರ್ ಏನು ಗೋಲಿ ಐತಲ್ಲ ಆ ನೀಲಿ ಕಲರ್ ಗೋಲಿ ನೀವು ಹೊಡೆದಿ ಅಂಥೇಳಿ ರಾಮು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಶ್ಯಾಮುಗೆ ಎತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ श्यामू कहता है झूठ मत बोल, तू सदा खेल में बेईमानी करता है, दे दे कंचे वरना मार दूंगा। रामू की कमीज का कॉलर पकड़ता है। उस समय रामू ने श्यामू से कहता है झूठ मत बोल, सुಳ್ಳು ಮಾತನಾಡಬೇಡ, तू सदा खेल में बेईमानी करता है। ಬೇಯಿಮಾನಿ ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ನೀ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನಡ್ಕೋತಿ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೋಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ನೀ ಆಡಂಗಿಲ್ಲ, ನೀ ಬರೀ ತರಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದೇ ಕಂಚೆ ಕುಡು ಅವನ ಗೋಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವರ್ಣ ಮಾರುಂಗ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಗೋಲಿ ನೀ ಕೊಡಲಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ರಾಮು ಕಿ ಕಮೀಜ್ ಕಾ ಕಾಲರ್ ಪಕಡ್ತಾ है, ಕಮೀಜ್ ಏನೇ ಶರ್ಟ್. ಅವಾಗ ರಾಮು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವನು ಕಾಲರನ್ನು, ಶರ್ಟ್ದು ಕಾಲರ್ ಏನಂತೇವೋ ಕೊಳಪಟ್ಟಿ ಏನಂತೇವಲ್ಲ ಆ ಕೊಳಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತಾನೆ. ರಾಮು कहता है छोड़ मेरी कमीज छोड़। ರಾಮುನೇ ಶ್ಯಾಮು से कहता है ಬಿಡು, ನನ್ನ ಶರ್ಟವನ್ನು ನೀನು ಬಿಡು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ ತೀಸರೆ ಲಡ್ಕೆ ಮೋಹನ್ ಕಾ ಪ್ರವೇಶ आता है. ಆ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಮು ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಮನ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಜಗಳ ನಡೆದಿತ್ತು, ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬ ಮೂರನೇ ಹುಡುಗ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ಮೂರನೇ ಹುಡುಗ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೋಹನ. और मोहन कहता है अरे अरे क्यों झगड़ रहे हो, झगड़ने ಜಗಳ ಮಾಡೋದು. ಅವಾಗ ಮೋಹನ ಆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರೆ ಅರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮೋಹನ್ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಶ್ಯಾಮು कहता है ये मेरे कंचे नहीं देता, खेल में बेईमानी करता है। ಯಾಕೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ಶ್ಯಾಮು ಮೋಹನ್ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಶ್ಯಾಮು ಮೋಹನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏ ಮೇರೆ ಕಂಚೆ ನಹಿ ದೇತಾ, ಇವನು ನನ್ನ ಗೋಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಖೇಲ್ ಮೇ ಬೇಯಿಮಾನಿ ಕರ್ತಾ, ಆಟದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನಡ್ಕೋತಾನೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಯಿಂದ ನಡ್ಕೋತಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಶ್ಯಾಮು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೋಹನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವ ರಾಮು कहता है ये झूठ बोल रहा है। ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ರಾಮು ಮೋಹನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಇವನು झूठ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. मोहन कहता है देखो अब तो स्कूल का समय हो रहा है, घंटी बजने वाली है, ये फैसला बाद में कर लेना।
ಅವಾಗ ಮೋಹನ್ ರಾಮು ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಮು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೇಖೋ ನೋಡಿ, अब तो स्कूल का समय हो रहा है, ಇವಾಗ ಶಾಲೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಶಾಲೆ ಸಮಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗಂಟೆ ಬಜನೆ ವಾಲೆ, ಈ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೇಲ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಫೈಸಲಾ ಬಾದ್ ಮೇ ಕರ್ ಲೇನಾ. ಏನಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಜಗಳ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸೋಬೇಡ, ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೋಳೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಮೋಹನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಶ್ಯಾಮುಗೂ ಮತ್ತು ರಾಮುಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಶ್ಯಾಮು कहता है, अच्छा अब तो छोड़ता हूँ पर शाम को दे देना. ಆವಾಗ ಆ ಮೋಹನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಶ್ಯಾಮು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಚ್ಚ ಹೌದಾ, ಸರಿ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅಬ್ ತೋ ಛೋಡ್ತಾ ಹೂँ, ಇವಾಗ ನಾ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪರ್ ಶಾಮ್ ಕೋ ದೇ ದೇನಾ, ಆದರೂ ಸಾಯಂಕಾಲ ನೀನನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ರಾಮು ಚಲ್ ಚಲ್ ಅಪ್ನಾ ರಾಸ್ತಾ ಪಕಡ್, ಬಡ ಆಯಾ ಕಂಚೆ ಲೇನೆ ವಾಲ. ಅವಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕುಡಿಬೇಕಂದ್ಮೇಲೆ ರಾಮು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಶ್ಯಾಮುಗಳ ಚಲ್ ಚಲ್ ಅಪ್ನಾ ರಾಸ್ತಾ ಪಕಡ್, ರಾಸ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ದಾರಿ, ನಡೆ ನಡೆ, ನಿನ್ನ ದಾರಿನ ಹಿಡ್ಕೊ, ನಿನ್ನ ದಾರಿಯಿಂದ ನೀವು ಹೋಗು, ಬಡ ಆಯಾ ಕಂಚೆ, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಇವನು, ಗೋಲಿ ಇಸ್ಕೋತಾನಂತೆ, ಗೋಲಿ ತಗೋತಾನ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. और मोहन कहता है, अरे भाई स्कूल नहीं चलना है क्या. ಈ ಥರ ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮೋಹನ್ನೇ कहता है, अरे भाई ಹೇ ಅಣ್ಣ, ಹೇ ತಮ್ಮ, ಸ್ಕೂಲ್ ನೈ ಚಲ್ನಾ ಹೇ ಕಾ, ಶಾಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೋಹನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ರಾಮು, तुम जाओ स्कूल, मैं नहीं जाऊँगा, एक दिन स्कूल नहीं जाने से क्या होता है. ಮೋಹನ್ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದೇ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ರಾಮು ಮೋಹನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತುಮ್ ಜಾओ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೈ ನೈ ಆऊँगा, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಏಕ್ ದಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ನೈ ಜಾನೆ ಸೆ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಹೈ, ಒಂದು ದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ರಾಮು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೋಹನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಶ್ಯಾಮು कहता है, मोहन भैया ये तो कई दिन स्कूल नहीं जाता, जिस दिन भी गृह कार्य नहीं करता उस दिन स्कूल से छुट्टी कर लेता है, आज गणित का काम दिखाना है ना. ಅವಾಗ ಅವನು ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದಿನ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಥರ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಶ್ಯಾಮು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೋಹನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೋಹನ್ ಭಯ್ಯ, ಮೋಹನ್ ಅಣ್ಣ, ये तो कई दिनों से स्कूल नहीं जाता है, ಈ ರಾಮು ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನದ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. जिस दिन भी घर कार्य करता नहीं करता है उस दिन छुट्टी, स्कूल छुट्टी कर लेता है. ಯಾವ ದಿವಸ ಅವನು ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಯಾವ ದಿವಸ ಗೃಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲೋ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೂಡ ಶಾಲೆಗೆ ಅವನು ಸೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಜಾ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಜ್ ಗಣಿತ ಕಾ ಕಾಮ್ ದಿಕ್ಕಾನೇನಾ, ಇವತ್ತು ಅವನು ಯಾಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗಣಿತ ಏನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅದ ಆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಕಾಲಾಗ ಅವನು ಇವತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೋಹನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. मोहन कहता है, रामू दिखाओ तो गणित की कॉपी. रामू ने मोहन से कहता है, रामू रामू दिखाओ तो गणित की कॉपी, तोर्स ನನ್ನ ಗಣಿತ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್, तोर्स ನನ್ನ ಗಣಿತ ವರ್ಕ್ ಅಂಥೇಳಿ ಮೋಹನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಾಮು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ರಾಮು कहता है, वो तो मैं घर में भूल आया हूँ. ಭೂಲ್ ಆನ ಅಂದ್ರೆ ಮರ್ತು ಬಂದೀನಿ. ಅವಾಗ ರಾಮು ಮೋಹನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವತ್ತು ಅದು ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೀನಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ಮರ್ತು ಬಂದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ರಾಮು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೋಹನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಮೋಹನ್ कहता है, देखो रामू ये ठीक नहीं, एक झूठ को छिपाने के लिए कहीं झूठ बोलने पड़ते. ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮರ್ತು ಬಂದೇನೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಮೋಹನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಾಮು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ. देखो रामू, ನೋಡು ರಾಮು, ये ठीक नहीं, ನೀನು ಈ ಥರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಯೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ. एक झूठ को छिपाने के लिए कहीं झूठ बोलने पड़ते हैं. झूठ ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳು, छिपाने ಅಂದರೆ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕೋದು. ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಅನೇಕ ಸುಳ್ಳುಗಳು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅನೇಕ ಸುಳ್ಳುಗಳು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೋಹನ ರಾಮು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಶ್ಯಾಮು कहता है, चलो मोहन भैया इसे रहने दो, स्कूल चलने में देर हो रही है, चलो. दोनों चले जाते हैं, रामू कंचे खेलने लगता है. ಅವಾಗ ಮೋಹನ್ ಆ ಥರ ರಾಮು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಶ್ಯಾಮು ಅಂತಾನೆ, ಚಲೋ ಮೋಹನ್ ಭಯ್ಯ, ನಡಿ ಮೋಹನ ನಾವು ಈಗ ಹೋಗೋನು ಅಂಥೇಳಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಶ್ಯಾಮು ಮೋಹನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಸೆ ರಹಿ ರನೇದು, ಅವನು ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಚಲನೆ ಮೇ ದೇರ್, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಭಾಳ ಸಮಯ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ನಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಶ್ಯಾಮು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೋಹನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ.
दोनों चले जाते हैं. ಇಬ್ಬರು ಹೊಂಟೋಗ್ತಾರೆ. ರಾಮು ಕಂಚೆ खेलने लगता है. ಅವರಿಬ್ಬರು ಹೊಂಟೋದ್ರು. ರಾಮು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಗೋಲಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. तो दूसरा दृश्य हम यहाँ देखेंगे. दूसरा दृश्य में स्कूल में भोजनावकाश का वक्त है. 5 बालक स्कूल के एक कोने में एकत्र होकर बातें कर रहे हैं. ಎರಡನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇ ಭೋಜನಾವಕಾಶ ವಕ್ತ ಹೈ. ವಕ್ತ ಅಂದರೆ ಸಮಯ. ಆ ಎರಡನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಏನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನು ಊಟ ಆಯಿತಾ, ಆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಸಮಯ ಇತ್ತು. 5 ಬಾಲಕ್ एक स्कूल के एक कोने में एकत्र होकर बातें कर रहे थे. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ 5 ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕೋಣೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಶಾಮು कहता है, देखो ना मोहन भैया, आज रामू ने खेल में फिर से मेरे साथ बेईमानी की. ಅವಾಗ ಶಾಮು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಹನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಿದೆ ಮೋಹನ್ ಭಯ್ಯ, ಆಜ್ ರಾಮು, ಇವತ್ತು ರಾಮು ಮತ್ತೆ ಆಟ ಆಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡದನ, ಬೇಮಾನಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಶಾಮು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಹನ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. तो उस समय संजय कहता है, वो तो बात बात में झूठ बोलने लगता है. ಅವರಿಬ್ಬರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದೇ ಟೈಮ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಾಲಕ್ ಸಂಜಯ್ ಇದ್ದ. ಆ ಸಂಜಯ್ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ, वो तो बात बात में झूठ बोलने लगता है. ಅವನು ಇವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನಡ್ಕೋತಾನ, ಬರೀ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸಂಜಯ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಶಾಮುಗ ಮತ್ತು मोहन ಇಬ್ಬರಿಗೆ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. और एक छात्र मनोज कहता है, मैंने सुना है कि 12 साल के नीचे की उम्र के बच्चों को तो कोई पाप नहीं लगता, चाहे वह झूठ बोलना ही क्यों ना हो. मनोज ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂದರೆ, मैंने सुना है कि ನಾನು ಕೇಳಿನಿ, ಏನು ಕೇಳಿನಿ, 12 साल के नीचे की उम्र के बच्चों को तो कोई पाप नहीं लगता, चाहे वह झूठ बोलना ही क्यों नहीं. 12 ವರ್ಷ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಪ ಹತ್ತುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸುಳ್ಳು ಮಾತನಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, 12 ವರ್ಷ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಪ ಹತ್ತುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ನಾವು ವಿಚಾರ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮನೋಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. और शामू कहता है, अरे मूर्ख, यही तो उम्र है अच्छी आदतें डालने की. अब जो आदत पड़ जाएगी वह सदा साथ ही रहेगी. हाँ, ಅವಾಗ ಮನೋಜ್ ಆ ರೀತಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ, 12 ವರ್ಷ ಒಳಗಡೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಹತ್ತೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಅಂದಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಶಾಮು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮನೋಜ್ ಹೇಳ್ತಾ, ಏ ಮೂರ್ಖ, ಏ ಹುಚ್ಚ, ಯಹಿ ತೋ ಉಮ್ರ ಹೇ ಅಚ್ಚೀದ ಆದತ್ ಡಾಲ್ನೆ ಕಿ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು, ಆದತೆಂದ್ರೆ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ರೂಢಿಗಳು, ಗುಣಗಳು, ಇದೇ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸೈತಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಕಲಿಯಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂಥ ಗುಣ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಐತಿ. ಅಬ್ ಜೋ ಆದತ್ ಪಡ್ ಜಾಯಿಗಿ ವ ಸದಾ ಸಾಥ್ ರಹಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿತೇವೋ ಇವೇ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಶಾಮು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮನೋಜ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. और एक बालक किशोर कहता है, गुरुजी भी यही कहा करते हैं. ಅವಾಗ ಶಾಮು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಾಲಕ ಕಿಶೋರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದು, ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಗುರುಜಿ ಕೂಡ ಇದೇ ವಿಚಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವಾಗ ಮೋಹನ್ कहता है, हाँ, हमें अभी से अच्छी आदतें डालनी चाहिए, इसके लिए हमें मिलकर कुछ करना है. ಅವಾಗ ಮೋಹನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಾಂ, ಹಮೇ ಅಚ್ಚಿ ಆದತೆ ಡಾಲ್ನಿ ಚಾಹಿಯೆ. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆ ರೂಢಿ, ಆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮೋಹನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಸ್ಲಿಯೇ ಹಮೇ ಮಿಲ್ಕರ್ ಕುಚ್ ಕರ್ನಾ ಹೈ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಿಶೋರ್ और संजय दोनों कहते हैं, क्या करना होगा. ಅವಾಗ ಕಿಶೋರ್ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಇಬ್ಬರು ಮೋಹನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾಮು कहता है, हमें एक टोली बनानी पड़ेगी.
ಆವಾಗ ಶ್ಯಾಮು, ಕಿಶೋರ್ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಟೋಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಂಡ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. मोहन कहता है, इस टोली में हम रामू को भी शामिल करेंगे और उसकी गंदगी आदत छुड़वाएंगे. गंदगी, ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳು, ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕೆಲಸ ಅವು ಅಂತ. ಇಸ್ ಟೋಲಿ ಮೇ ಹಮ್ ರಾಮು ಕೋ ಭಿ ಶಾಮಿಲ್ ಕರೆಂಗೆ. ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಮು ಕೂಡ ಸೇರಿಸೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉಸ್ಕಿ ಗಂದಗಿ ಆದತ್ छुड़वाएंगे. ಅವನು ಏನು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ, ಕೆಟ್ಟ ಏನು ಗುಣಗಳದವ, ಆ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಥರ ಮೋಹನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಾಲಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಟನ್ ಟನ್ ಕರ್ಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಿ ಗಂಟಿ ಬಜ್ತಿ ಹೈ. ಈ ಥರ ಏನು ಮಾತನಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಿಂತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟನ್ ಟನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಶಾಲೆ ಬೇಲನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತೇವೆ. मोहन कहता है, चलो अब कक्षा में चले, शाम को सब यही मिलना. हाँ, रामू को कौन लाएगा. ಆ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ತಯಾರಾಗ್ತಾರ, ಆವಾಗ ಮೋಹನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಚಲೋ ನಡ್ರಿ, ಆದರೆ ಅಬ್ ಕಕ್ಷಾ ಮೇ ಚಲೋ, ಇವಾಗ ನಾವು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. ಶಾಮ್ಕೋ ಸಬ್ಕೋ ಯಹಿ ಮಿಲ್ನಾ ಹೈ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮೋಹನ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ರಾಮು ಕೋ ಕೌನ್ ಲಾಯೇಗ. ರಾಮುಗೆ ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮೋಹನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಸಂಜಯ್ ಬಾಲಕ್ कहता है, उसे मैं बुला लाऊंगा, वो मेरी बात मानता है. ರಾಮುಗೆ ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಸಂಜಯ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ಇದ್ದ, ಆ ಬಾಲಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಉಸೆ ಮೈ ಬುಲಾ ಲಾऊंगा. ರಾಮುಗೆ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಂಜಯ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ, वो मेरी बात मानता है. ಅವನು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಂಜಯ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೋಹನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. आवाग तीसरा दृश्य को हम यहाँ देखेंगे. तो तीसरा दृश्य देखिए, वहाँ जो बालक की जो एक दल है, वह दल किस तरह काम कर रहा है. अपने पाठशाला के जो परिसर है, उस परिसर को स्वच्छ करने का यहाँ काम करना है. यानी एकता में ही बल होते. ये जो विचार है, इस विचार हम थोड़ा विचार करें तो आपको समझ में आएगा. एकता रहे तो हम सब कुछ बहुत ही आसानी से कर सकते हैं. ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಂದ ಒಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಏನು ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಭಾಳ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಿಂದ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. तीसरा दृश्य में मोहन, संजय, किशोर, श्यामू, मनोज और रामू बैठे बात कर रहे थे. ಈ ಒಂದು ಮೂರನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್, ಸಂಜಯ, ಕಿಶೋರ, ಶ್ಯಾಮು, ಮನೋಜ್ ಮತ್ತು ರಾಮು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. मोहन कहता है, आज से हम एक छोटी सी टोली आरंभ कर रहे हैं. उस टोली का नाम होगा बाल शक्ति. ಅವರೆಲ್ಲ ನೀನು ಒಂದು ಜಾಗಿ ಏನು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆವಾಗ ಮೋಹನ್ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಹಾಸ್ಯ ಹಮ್ ಏಕ್ ಟೋಲಿ, ಛೋಟಿ ಸಿ ಟೋಲಿ ಆರಂಭ ಕರೆದೇವೆ. ಇವತ್ತಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಗ್ರೂಪನ್ನು, ತಂಡವನ್ನು ನಾವು ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಉಸ ಟೋಲಿ ಕಾ ನಾಮ್ ಹೋಗ ಬಾಲಶಕ್ತಿ. ಆ ಒಂದು ಟೋಲಿದು, ಆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ತಂಡದ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಾಲಶಕ್ತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮೋಹನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವ ರಾಮು कहता है, ये टोली क्या करेगी. ಅವಾಗ ನಾವು ಟೋಲಿಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವಾಗ ರಾಮು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಟೋಲಿ ಕ್ಯಾ ಕರೆ. ಈ ಟೋಲಿ, ಈ ಗ್ರೂಪ, ಈ ತಂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. संजय कहता है, सबसे पहले तो हम अपने उन साथियों पर ध्यान देंगे जो नियमित रूप से स्कूल नहीं जाते तथा पढ़ाई से जी चुराता है. ಈ ಟೋಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಸಂಜಯ್ ಬಾಲಕ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲೆ ಹಮ್ ಅಪ್ನೆ ಸಾಥಿಯೋ ಪರ್ ಧ್ಯಾನ್ ದೇಂಗೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಏನು ಜೊತೆಗಿರಂಥ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ, ನಮ್ಮ ಏನು ದೋಸ್ತದನ, ಅವನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ನೀಡೋನು. ಜೋ ನಿಯಮಿತ ಸ್ಕೂಲ್ ನಹಿ ಜಾತೆ, ಯಾವನು ಪ್ರತಿದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವನು ತನ್ನ ಓದಿದ ಬರೀ ಏನು ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ, ಆ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಏನು ಕಳ್ಳಾಟ ಮಾಡೋಂಥ ಏನು ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೋ
ಅಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಇಡೋನು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. अवह किशोर कहता है ठीक कहा, दूसरा काम होगा स्कूल के परिसर को स्वच्छ रखना, तीसरा कार्य होगा गांव की गंदगी को दूर करना, हम रोज 1 घंटा गांव की सफाई में लगाएंगे. ಮತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಠೀಕ್ ಕಹ, ನೀ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿ, ಒಳ್ಳೆ ನೀ ಮಾತನಾಡಿದಿ. दूसरा काम होगा स्कूल को परिसर को स्वच्छ रखना है. ಆರ್ಡಿ ಎರಡನೇ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಏನು ಪರಿಸರ ಅದ ಆ ಪರಿಸರ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛ ಇಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ತೀಸರಾ ಕಾರ್ಯ ಹೋಗ ಗಾಂವ್ ಕಿ ಗಂದಗಿ ಕೋ ದೂರ ಕರ್ನಾ ಹೈ. ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಊರದ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಏನು ಗಲೀಜು ಏನು ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಯದ, ಆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನು ಗಲೀಜಿಂದ ಏನು ಕೂಡೋಗ್ಯದ ತುಂಬಿ ಹೋಗ್ಯದ ಅದು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಥರ ಕಿಶೋರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ 2 ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ये जो काम करना है हम रोज 1 घंटा गांव की सफाई में लगे. ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ 1 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡುವಂಥ ಏನೊಂದು ಕೆಲಸ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ 1 ಗಂಟೆ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡುವುದು. ಊರ ಕಾಲಾಗ 1 ಗಂಟೆ ನಾವು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯೋನು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಥರ ಕಿಶೋರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಾಲಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. और मनोज कहता है गांव में कई गड्ढे हैं, उनको मिट्टी से ढांपना है. ढांपना ಅಂದ್ರೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡೋದು, ಗಡ್ಡೆ ಅಂದರೆ ತೆಗ್ಗು. और मनोज कहता है गांव में कई गड्ढे हैं. मनोज ಹೇಳ್ತಾನೆ ಊರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೆಗ್ಗುಗಳದಾವ, ಗುಂಡಿಗಳದಾವ, ಅವು ನಾವು ಮುಚ್ಚಾಕಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಮುಚ್ಚಾಕಬೇಕು? ಮಿಟ್ಟಿ ಸೇ ಢಾಂಪನ है, ಮಣ್ಣಿಂದ ನಾವು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ मनोज ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಲಕಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. श्यामू कहता है गांव का कूड़ा डालने के लिए एक निश्चित जगह बनाएंगे तथा गांव के सभी भाइयों से कहेंगे कि कूड़ा उसी जगह डाले. ಅವಾಗ ಶ್ಯಾಮು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬಾಲಕ ಇದ್ದ ಆ ಬಾಲಕ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ गांव का कूड़ा डालने के लिए एक निश्चित जगह बनाएंगे. कूड़ा ಅಂದ್ರೆ ಕಚರ, ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಚರ, ವೇಸ್ಟ್ ಏನು ವಸ್ತು, ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಏನು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು. ಊರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕಚರವನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಯೋಗ್ಯವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಗಾಂವ್ಗೆ ಸಭಿ ಬಾಯೋಶೆ ಕೈಕಿ ಕೂಡ ಉಸಿ ಮೇ ಜಗ ಡಾಲ್ದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳೋಣ, ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ರಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋಂಥ ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಏನು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅದ, ಆ ಕಚರ ಏನದ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಯ್ದು ಆ ಒಂದು ಕಚರ ಏನು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ನೀವೇನಂತ ಅಂಥ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ನೀವು ಒಯ್ದು ಹಾಕ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಊರಲ್ಲಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಶ್ಯಾಮು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಲಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. और मोहन कहता है टोली का अगला काम होगा गांव को हरा भरा रखना. हम गांव के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाएंगे तथा अपने घरों में भी फलदार पेड़ लगाएंगे. और मोहन कहता है ये क्या कहता है, टोली का अगला काम होगा गांव को हरा भरा रखना. मोहन ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಏನು ಗ್ರೂಪ್ ಅದ, ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಸಿರು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಹುದು, ಒಂದು ಹಸಿರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಮ್ ಗಾಂವ್ ಕೆ ಚಾರೋ ಥರ ಪೇಡ್ ಪೌಧೆ ಲಗಾಯಂಗೆ. ನಾವು ಊರು 4 ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಊರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚೋಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಮೋಹನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ತಥಾ ಅಪನೇ ಘರೋ ಮೇ ಭಿ ಫಲದಾರ್ ಪೇಡ್ ಲಗಾಯಂಗೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಹಣ್ಣು ಕೊಡೋಂಥ ಏನು ಗಿಡ ಏನು ಮರಗಳವ ಆ ಗಿಡ ಮರ ಕೂಡ ಹಚ್ಚಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮೋಹನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಲಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವರ कहता है ये तो बड़ा नेक काम है. नेक ಅಂದ್ರೆ ಅಚ್ಚಾ, ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಹಮ್ ಕಲ್ ಸೆ ಹಿ ಕಾಮ್ ಶುರು ಕರ್ನಾ ಚಾಹೆ. ನಾವು ನಾಳಿಂದನೇ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಶುರುವಾತ್ ಮಾಡೋಣ, ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ರಾಮು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೋಹನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. तो अगला संजय कहता है पहले तो यह बता कि नियमित रूप से स्कूल जाएगा या नहीं.
ಆವಾಗ ಆ ಮಾತು ರಾಮ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಸಂಜೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಾಮುಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನು ರಾಮುಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ? पहले तू यह बता कि तू नियमित रूप से स्कूल जाएगा या नहीं. ಸಂಜೆ ರಾಮುಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೊದಲು ನೀ ಇದು ಮಾತು ನನಗೆ ಹೇಳು. ನಿಯಮಿತ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಪ್ರತಿದಿನ ನೀ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತೀಯ ಇಲ್ಲ, ಶಾಲೆಗೆ ನೀನು ಹೋಗ್ತೀಯ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಂಜೆ ರಾಮು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ರಾಮು कहता है जाऊंगा, ಇಲ್ಲ ನಾ ಪ್ರತಿದಿನ ಇವಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ನಾ ಬರ್ತೀನಿ. मनोज कहता है हम सब के टोली के नियमों का पालन करना है. ನಿಯಮ ಅಂದರೆ ನಿಯಮಗಳು, ರೂಲ್ಸ್ಗಳು. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ हम सबको टोली के नियमों को पालन करेंगे. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಟೋಲಿ ಏನು ತಂಡದ ಏನು ನಿಯಮಗಳದಾವ, ಏನು ರೂಲ್ಸ್ಗಳದಾವ, ಏನು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳದಾವ, ಎಲ್ಲದು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಬ್ ಬಚ್ಚೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಂ ಕರೆಂಗೆ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ನಿಯಮಗಳು ರೂಲ್ಸ್ಗಳ ಪಾಲನೆ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಪ್ಕೋತಾರೆ. शामू कहता है अपनी टोली के मुखिया के रूप में मैं मोहन का नाम रखता हूँ, आपकी क्या राय है. मुखिया ಅಂದ್ರೆ ಲೀಡರ್, ನಾಯಕ, ನೇತ. आवाग शामू आ बालक विद्यार्थी अंदर अपनी टोलिया के मुखिया के रूप में मैं मोहन का नाम लेता हूँ. ನಮ್ಮ ಟೋಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಏನು, ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಅದ, ನಮ್ದೇನು ಬಾಲಶಕ್ತಿ ಏನು ಒಂದು ತಂಡದ, ಆ ತಂಡದ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಾ ಮೋಹನ್ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಪ್ಗೆ ಕ್ಯಾ ರಾಯ್ ಅಂದರೆ ವಿಚಾರ, ನಿಮ್ಗೇನು ವಿಚಾರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಶಾಮು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಇದು ಒಂದು ಬಾಲಶಕ್ತಿ ಏನೋ ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲ, ಈ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮೋಹನ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇಡ್ತೀನಿ, ಹೆಸರಿಡ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸಬ್ ಬಚ್ಚೆ ಕತೆ ಹೇ ಹಮೇ ಮಂಜೂರ್ ಹೇ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಟೋಳಿ ನಾಯಕ ಯಾರು ಮೋಹನ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಥರ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. चौथा दृश्य, तो चौथा जो दृश्य है, चौथा दृश्य में एक चित्र आपको यहाँ मैं दिखाई दे रहा हूँ. वह चित्र है गांव में कलेक्टर साहब आए हैं और बच्चों को जो बहुमान, जो प्रशस्ति, जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम वहाँ चल रहा है, बच्चों को प्रशस्ति वहाँ दे रहा है. तो चौथा दृश्य में एक साल बाद गांव में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया है. जिले के कलेक्टर, विधायक तथा सरपंच आए हुए हैं. गांव के सब लोग उपस्थित हैं. ಮುಂದೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ एक साल बाद गांव में विशाल सभा का आयोजन किया. ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಸಭೆಯದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನ ಮಾಡಿದರು. उस कार्यक्रम में कलेक्टर, ವಿಧಾಯಕ ತಥಾ ಸರ್ಪಂಚ ಆಯವತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಭಾಗವಹಿಸ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಏನು, ಡಿ ಸಿ ನಾವೇನಂತೇವೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನಾವೇನಂತೇವೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ವಿಧಾಯಕ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯದು, ವಿಧಾಯಕ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಏನಂತೇವೆ, ಅಮ್ದಾರಿ ನಾವು ಅಂತೇವಲ್ಲ, ಆ ವಿಧಾಯಕ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಕೂಡ ಬಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಊರ್ದು ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನು ಸರ್ಪಂಚ್ ನಾವೇನಂತೇವೆ, ಆ ಸರ್ಪಂಚ್ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. गांव के सब लोग उपस्थित थे. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಊರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿದ್ದರು. कलेक्टर साहब कहता है इस गांव को साफ सुथरा देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है. गांव को एक नया जीवन प्रदान किया गया है. इन बच्चों की जितनी बड़ाई की जाए उतनी ही थोड़ी है. इन सब ने मिलकर गांव को अच्छे स्वच्छ वातावरण दिया है. बाल शक्ति के कारण आपका गांव एक आदर्श गांव बन गया है. उपस्थित लोग तालियां बजाते हैं. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಡಿ ಸಿ ಏನು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಸಾಹಬರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಸ್ ಗಾಂವ್ ಕೋ ಸಾಫ್ ಸುಥರಾ ದೇಕರ್ ಮುझे ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪ್ರಸನ್ನತಾ ಹುಯಿ. ಈ ಊರುದು ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಈ ಊರು ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಪರಿಸರವನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ, ಭಾಳ ಖುಷಿಯನ್ನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಾಂವ್ ಕೋ ಏಕ ನಯಾ ಜೀವನ ಪ್ರದಾನ ಕಿಯಾ ಹೈ. ಊರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಜೀವನ ಪ್ರದಾನವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
इन बच्चों की जितनी बड़ाई की उतनी ही थोड़ी है. ಈ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕೂಡ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. इन सब ने मिलकर गांव को स्वच्छ वातावरण दिया. बाल शक्ति के कारण आपका गांव एक आदर्श गांव बन गया है. इन सब ने मिलकर ಇವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಸುಂದರ ವಾತಾವರಣ, ಒಂದು ಹಸಿರು ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಬಾಲಶಕ್ತಿ ಏನು ಒಂದು ತಂಡದ ಈ ಬಾಲಶಕ್ತಿ ಏನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಊರ ಕೂಡ ಅವ್ರು ನಿರ್ಮಾಣ ತಯಾರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಆ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೋರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ. और कलेक्टर साहब कहता है, सरकार की तरफ से बाल शक्ति टोली को 5,000 रुपये दिए गए हैं. उस टोली का मुखिया आकर ये राशि स्वीकार करे. राशि ಅಂದರೆ ಧನ ಅಂದರೆ ಹಣ, ಬಹುಮಾನ. ಅವ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಆ ಒಂದು ಸಭೆದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಕಿ ತರಫ್ ಸೆ, ಸರ್ಕಾರ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಬಾಲಶಕ್ತಿ ಏನು ಟೋಲಿ ಅದ ಆ ಬಾಲಶಕ್ತಿ ಟೋಲಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಡಿ ಸಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬರು ಆ ಒಂದು ಸಭೆದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ये जो टोली की जो मुखिया है उन्हें आकर यह स्वीकार करे. ಈ ಒಂದು ಟೋಲಿದು ಮುಖಿಯ ಅಂದರೆ ಲೀಡರ್, ಏನು ನಾಯಕ ನಾವೇನಿದ್ದೇವೆ, ಯಾರು ನಾಯಕರದರ ಆ ನಾಯಕ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಡಿ ಸಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ ಮೋಹನ್ ಜಾತಾ है. कलेक्टर साहब मोहन को 5,000 रुपये का लिफाफा देते हैं. लिफाफा ಅಂದರೆ ಪೇಪರ್ ಕವರ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕವರಿಗೆ ಲಿಫಾಫಾ ಅಂತ. ಮೋಹನ್ ಕರೆದ ಮೇಲೆ ಮೋಹನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೊಂಟೋಗ್ತಾನೆ. ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಸಾಹಬ್ ಮೋಹನ್ ಕೋ 5,000 रुपये का लिफाफा देते हैं. ಆ ಡಿ ಸಿ ಸಾಹೇಬರು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೋಹನ್ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ 5,000 ಒಂದು ಏನು ಕವರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಕವರನ್ನು ಅವ್ನ ಕೈಯಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೋಹನ್ कहता है, ये रुपये हम प्राध्यापक जी को दे देंगे. स्कूल के पुस्तकालय में गरीब बच्चों के लिए हम पुस्तकों का प्रबंध करेंगे. प्रबंध ಅಂದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾ. ಅವಾಗ ತನ್ನ ಕೈಯಾಗ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಕವರನ್ನು ಕವರ್ ತೊಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮೋಹನ್ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಜನರಿಗೆ, ಈ ರೂಪಾಯಿ ಹಮ್ ಪ್ರಧಾನ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಜಿ ಕೋ ದೇ ದೇಂಗೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು, ಈ ದುಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಏನು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ, स्कूल के पुस्तकालय में गरीब बच्चों के लिए हमें पुस्तकों का प्रबंध करेंगे. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯವರಂತ ಏನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ, ಏನು ಒಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಏನು ವಾಚನಾಲಯದ ಆ ವಾಚನಾಲಯದಾಗೆ ಪುಸ್ತಕ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಕಾಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಈ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೀಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಮೋಹನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಸಭೆದಾಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏಕ ಬುಜುರ್ಗ कहता है, ಬುಜುರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಏನು ಅಜ್ಜ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಜ್ಜ ಒಬ್ಬ ಬುಜುರ್ಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ये गांव के सच्चे सपूत है. ಸಚ್ಚ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ, ಸಪೂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪುತ್ರ. ಇವನು ನಮ್ಮೂರು ನಿಜವಾದ ಸುಪುತ್ರ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಥರ ಮುದುಕ ಅಜ್ಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಭಿ ಲೋಗ್ ಬೋಲ್ತೆ ಹೈ ಬಾಲ್ ಶಕ್ತಿ ಕಿ ಜೈ. ಆವಾಗ ಆ ವಯಸ್ಸಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವನೇ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮೂರು ಒಬ್ಬ ಸುಪುತ್ರ, ಒಬ್ಬ ಪುತ್ರ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ತಾರೆ, ಬಾಲ್ ಶಕ್ತಿ ಜಯವಾಗಲಿ, ಬಾಲ್ ಶಕ್ತಿ ಜಯವಾಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಥರ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಶಕ್ತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ, ತಯಾರನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕೆಲಸ ಭಾಳ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ, ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಗುಂಪು, ಒಂದು ತಂಡನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕೆಲಸದ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಯಶಸ್ವಿನೂ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ, ಈ ಥರನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್, ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಬಡ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಭಾಳ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಬುದ್ಧಿವಾಗಿರೋಂಥ ಮಗು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಂದ ನಾವಿದ್ದರೆ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ಏನು ಪಾಠದ ಬಾಲಶಕ್ತಿ, ಈ ಬಾಲಶಕ್ತಿ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो बच्चों, आपको अभ्यास में भी बहुत सारे ऐसे जो प्रश्न हैं वह एक वाक्य में उत्तर होगा, उस प्रश्न को भी आप देखकर उत्तर लिखिए. 2-3 वाक्यों के भी प्रश्न है, उसको भी आप पढ़कर उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए. और उसके बाद तीसरा जो है मिलान कीजिए, जोड़कर लिखिए, ಹೊಂದಿಸಿ ಬಿಡ್ರಿ. वह भी आपको अच्छी तरह से पढ़कर उसका जो उत्तर आता है उसका उत्तर उसके सामने आपको लिखना है. और उसी के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है खाली जगह भरिए, बिट्ट ಸ್ಥಳ, रिक्त स्थान भरिए, बिट्ट ಸ್ಥಳ ತುಂಬರಿ. ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ಬರೀರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತಳಗ ಶಬ್ದ लड़ी बनाए, अंतिम वर्ण से एक नया शब्द. जैसे ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಕಂಚ, ಕ ಮತ್ತು ಚ, ಕಂಚ ಐತಿ. ಆ ಕಂಚದ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಏನೈತಿ? ಚ ಐತಿ. ಆ ಚ ಇಂದ ಹೊಸ ಶಬ್ದವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿರಿ. ಚಾರು. ಈಗ ಚಾರು, ರೂ ಕೊನೆಯ ಶಬ್ದ ಐತಿ, ಅದರಿಂದ ನೀವು ಹೊಸ ಶಬ್ದವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿರಿ, ರೂಪಾಯ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ, ಗಾಂವ್, ಟೋಲಿ, ಫಲ್ದಾರ್, ಇನಾಮ್ ಈ ಥರ ಶಬ್ದಗಳದವ. ಆ ಶಬ್ದ ಹೊಸವನ್ನು ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೊಸ ಶಬ್ದವನ್ನು ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬಾಲಕ, ಕ ಕಕ್ಷ, ಛ ಛಮ, ಮ ಮಾಲಕ, ಈ ಥರ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತವ್ರಿ. ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಪನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು, ಪರಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು. ಹಾಗೆ ರಾತ, ಆದಿ, ಆಯಾತ, आय, उल्टा, हानि, तोड़, थोड़ा, होता. इस तरह बहुत सारे ऐसे जो शब्द है उस शब्द का आपको विलोम शब्द यहाँ लिखना है बच्चों. तो आगे बेईमानी ईमान का विलोम शब्द है. ईमान शब्द से पहले बे उपसर्ग जोड़ने से यह शब्द बनता है. इसी तरह आप अन को बाद उपसर्ग प्रत्यय जोड़कर 5 शब्दों से लिखिए. ಅಂದರೆ ಇಮಾನ ಬೇಯಿಮಾನ ಏನು ಶಬ್ದ ಆ ಶಬ್ದ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಇದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಬಂತಂದ್ರೆ ಬರ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೇಳಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಈಗ ಜನ, ಮನ, ತನ, ಧನ ಈ ಥರ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯನ ಹೆಂಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆ ಥರ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಬರ್ರಿ. ಶಾಮು, ಅಲ್ಲಿ ಇಮಾನ, ಇನಾಮ, ಟೋಲಿ, ಕಂಚ ಈ ಮೂರು ಥರ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿರುವಂಥ ಶಬ್ದ ಯಾವುದು ಅದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಶಾಮು ಕಂಚ ಖೇಲ್ತಾ ಹೈ, ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಸಾಬ್ ಇನಾಮ್ ದೇತೆ ಹೈ. ಈ ಥರ ಏನದ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯ, ಆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯನು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀರಿ. तो बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के जो एक बाल शक्ति जो पाठ था, इस पाठ का हम सविस्तर अध्ययन यहाँ देख लिया है और उसका परिचय भी हमने कर लिया है. तो आपको और 1-2 बार आप अपने घर में इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना है, पढ़कर अर्थ समझ लेना है. और कोई थोड़ा शब्द का अर्थ आपको मालूम नहीं हुआ तो आपके पाठशाला के जो अध्यापक है उनसे पूछ लीजिए और अच्छी तरह से इस पाठ का भी तैयारी आप कर लीजिए. तो ये जो अवधि था, इस अवधि को यहीं पर मैं विराम देता हूँ. फिर एक बार सभी को